सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज असीं करन जा रहे हां। सब तो पहला गल कोरोना के नवे मामले जो फरीदकोट तो सामने आए ने उसका जिक्र करांगे। फरीदकोट दे विच कोरोना के 6 नवे मामले सामने आए ने। नांदेड़ साहब तो परते श्रद्धालु ने सारे ते फरीदकोट जिले दे विच हुण तक कोरोना के 52 मामले हो चुके ने। सारे मरीजों का मैडिकल कॉलेज दे विच इलाज चल रहा है। जिले दे विच हुण तक 5 मरीज ठीक भी हुए ने। गिणती वध रही है, हालांकि रफ्तार थोड़ी जरूर घटी है। पूरे पंजाब का असीं जिक्र करिए क्योंकि जो नांदेड़ साहब तो परते श्रद्धालु तो उस समय तो बहुत जबरदस्त तेज रफ्तार दे नाल जिहड़े मरीजों की गिणती वधी सी वो वधदे 2000 के नेड़े पहुंच गई। तो इस समय फरीदकोट तो खबर सामने आ रही है, 6 नवे मामले सामने आए ने। 6 पॉजिटिव केसिस फरीदकोट दे विच कोरोना पॉजिटिव ने। ये नांदेड़ साहब तो परते हुए श्रद्धालु ने। ते फरीदकोट जिले दे विच हुण गिणती 52 तक पहुंच चुकी है। भी तुहानूं दस दईए कि हुण तक 5 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि जिले दे विच एक्टिव मामले इस समय फरीदकोट दे विच 47 ने। 52 दे विचों 5 मरीज ठीक हुए ने, 47 एक्टिव केसिस ने। यह भी तुहानूं दस दईए कि 6 केस हुण रिपोर्ट किए गए ने। जिले दे विच हुण तक जिहड़े टोटल सैंपल है वो 3236 सैंपल लिते गए हैं, जिन्हां दे विचों 122 रिपोर्टां पेंडिंग है। बाकी सारियां ही रिपोर्टां सानूं प्राप्त हो चुकी हैं। इस दे संबंध विच मैं दसना चाहूँगा कि कल देर रात सानूं कुछ रिपोर्टां प्राप्त हुईयां, जिन्हां दे विच 6 लोग हजूर साहब तो जिहड़े वो पॉजिटिव आए हैं। देखो हुण इस अज दी इस रिपोर्ट तो बाद साडे कोले टोटल जिहड़े आ वो 52 केस हो गए। रुक करते हैं फरीदकोट तो मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने नरेश सेठी। नरेश की कुछ जानकारी है जिहड़े 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए ने, यह भी समझना चाहांगे क्योंकि जिहड़े परते ने मरीज नांदेड़ साहब तो बहुत दिन पहला परते से हुण इन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अजिहा क्यों लेट रिपोर्ट आई है या पहला इन्हां दे विच सिम्पटम्स नहीं देखे गए सी? की जानकारी तुहाडे कोल? नरेश मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? बिल्कुल गौरव, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 41 ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ DMC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ मतलब यह है कि आए तो नंदेड़ साहब तो ने पर बहुत लेट हुण पता लग गया कि इन्हां नूं कोरोना हैगा है। बिल्कुल इन्हां ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। चलो शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई फरीदकोट तो वड्डी खबर है, 6 पॉजिटिव केस मामले सामने आए ने। दरअसल मिसमैच हो रहा सी, यानी कि रिपोर्टां मैच नहीं हो रही सी, इस करके उन्हां दे दोबारा सैंपल्स लए गए सी 41 लोकां दे ते उन्हां दे विचों हुण 6 दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह भी खास जो जरूरी गौर करने वाली है कि सारिਆਂ ਨੂੰ क्वारंटीन ही रखा गया सी, यानी कि आम लोगों के नाल परिवारक मैंबरां दे नाल हुण तक नहीं मिले सी। हुण इन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है ते इन्हां नूं मूव कर दिता गया है आइसोलेशन वार्ड दे विच, हस्पताल दे विच। उत्थे इन्हां नूं इन्हां दी केयर की जाएगी, इलाज किया जाएगा ते उम्मीद करेंगे कि जल्द ये भी सेहतयाब होंगे। लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जो राहत वाली गल है। फरीदकोट का अपडेट तुहानूं दे दईए, 52 टोटल मामले हो चुके हैं। 6 नवे मामले आउण दे नाल 5 हुण तक लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस इस समय 47 ने। उधर फाजिलका दे विच भी कोरोना के 3 होर मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। जिले दे विच हुण फाजिलका जिले दे विच हुण केसां दी गिणती वध के 44 तक पहुंच चुकी है। पंजाब दे विच 2000 के करीब यह अंकड़ा हुण पहुंच गया है।
ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र गोयल इस समय फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र की कुछ तुहाडे कोल जानकारी ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ पॉजिटिव मामले आए ने कौन लोग ने किन्हां दे ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪੁਰਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 41 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਿਲਾ ਕੇ 44 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 41 + 3 44 ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 44 ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 34 ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 95 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 51 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 44 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੋ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 2000 ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 27-28 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਿਣਤੀ 82,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਡਮਿਟ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕੁੱਲ 71 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼, ਕੁੱਲ ਇੱਥੇ 71 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 51 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮੰਨਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 51 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। 95 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 45 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੇ
ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 95 ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 95 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95% ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 99% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 95 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 18 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਆ ਗਏ, 2 ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇ? 2 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੈਂਪਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਹਜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਢਿੱਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ डीसी बठिंडा ने ये भी की है कि सिर्फ दुकानदार है, सिर्फ कि हम जितने यहाँ भाई सारे हैं सभी का अभी मार्च के बाद अप्रैल और मई आ गए। हमारी कंपनी का एक फिक्स टाइम होता था कि चलिए 28, 29, 30, 1 तक में हमारी ओवर टाइम आ जाती थी। जो हमारे काम किए गए थे कंपनी में, वो ओवर टाइम अब तक किसी भी भाई का नहीं आया है। और इसका रीज़न ये रुख करते मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने अमृतसर तो राजीव शर्मा, उन्हां दा रुख करांगे। राजीव, समझना चाहांगे एक तां कि अमृतसर दे डीसी दे वल्लों 7 ਤੋਂ 6 तक दा हुक्म दे दित्ता गया कि अमृतसर दे विच भी सेम पिक्चर है। दूजा बाजारां दे विच इस समय माहौल किहो जिहा, क्योंकि लग रहा हौली हौली पंजाब दे विच रौनक तां परतन लगी है। जी हाँ गौरव, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 11 ਘੰਟੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ठीक है राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ।